नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने तकनीकी ते पेशेवर सिੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे ऐतवार 25 जुलाई ਨੂੰ आकाशवाणी ते अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों के नाल रूबरू होंगे। IIT रोपड़ के विग्यानियों ने ऑक्सीजन राशनिंग यंत्र MLX ईजाद किया जो ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइफ नूं 3 गुना तक वधा दिंदा है। मैडिकल ऑक्सीजन गैस की सस्ती पैदावार के लिए केंद्रीय यूनीवर्सिटी पंजाब और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी बठिंडा वालों सांझे तौर पर विशेष खोज की गई। पंजाब सरकार ने शहरी खेतरां दे सर्वपक्षी विकास के लिए सारे जिलों में वधीक डिप्टी कमिश्नर शहरी विकास कीते तैनात। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो और डीडी स्पोर्ट्स वालों ओलंपिक खेडों की व्यापक कवरेज के प्रबंध। हुण खबरां विस्तार नाल। उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने तकनीकी ते पेशेवर सिੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। उपराष्ट्रपति ने एक फेसबुक पोस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤਹਿਤ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 14 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोर्स करवाउण दी प्रवानगी दी गई है उन्हां विच हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, पंजाबी, उड़िया शामिल ने। मात भाषा दे विच सिੱਖਿਆ दे फायदिਆਂ बारे उपराष्ट्रपति ने कहा है कि विद्यार्थियों की समझ पद्धर दे विच वाधा करदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे ऐतवार 25 जुलाई ਨੂੰ आकाशवाणी ते अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत देशवासियों के नाल रूबरू होंगे। मन की बात प्रोग्राम की 79वीं कड़ी होगी। सवेरे 11 बजे प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम का दूरदर्शन के सारे चैनलों तो सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण के तुरंत बाद डीडी पंजाबी ते खेतरी भाषा के विच मन की बात प्रोग्राम का रूपांतर प्रसारित होगा जिसका मुड़ प्रसारण दर्शक डीडी पंजाबी ते रात 8 बजे भी वेख सकणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਮੋ ਐਪ ਜਾਂ ਮਾਈ ਜੀਓ ओपन फॉर्म ते साझे कर सकते हैं। इस तो इलावा टोल फ्री नंबर 1811 7800 ते फोन करके प्रधानमंत्री वास्ते अपना सुनेहा हिंदी या अंग्रेजी दे विच रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। इस वास्ते फोन लाइनां अज तक खुलियां रहणगियां। प्रधानमंत्री दे नाल गलबात दे चाहवान नागरिक 1922 ते मिस्ड कॉल दे के SMS राहीं प्राप्त हुए लिंक नूं फॉलो करके सीधे ही अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुल्क नूं दरपेश वख-वख मुद्दਿਆਂ ते लोकां दे विचार जानण अते अपनी सरकार ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ गए विकास कार्यां तो इलावा देश की तरक्की दे विच लोकां दी शमूलीयत नूं उत्साहित करन दे लई मन की बात प्रोग्राम की शुरुआत की सी। इस प्रोग्राम राहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की गल करन दे नाल नाल लोकां दे मन की गल भी सुनते हैं अते कई मुद्दਿਆਂ ते सार्थक ते महत्वपूर्ण चर्चा की जाती है जिस करके पिछले समय तो मन की बात प्रोग्राम होर भी ज्यादा हरमन प्यारा होया है। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਾਸ਼ਨਿਕ ਯੰਤਰ MLX ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ काफ़ी मात्रा विच बचाई जा सकती है। हुण तक साह लैण दे दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप दे विच ऑक्सीजन नूं खपतकार द्वारा छड्डी गई कार्बन डाइऑक्साइड दे नाल बाहर धक्किया जांदा है जिस दौरान इस दे नतीजे वजों लंबे समय तक वड्डी मात्रा विच ऑक्सीजन बर्बाद होंदी रहिंदी है। इस तो इलावा मास्क दे विच ऑक्सीजन दे निरंतर वहाअ दे कारण बाकी समय यानी साह लैण अते साह छड्डण दे विचकार मास्क दे छेदां राहीं ऑक्सीजन की एक वड्डी मात्रा मास्क विचों बाहर निकल जाती है जिस नाल ऑक्सीजन बर्बाद होंदी है। MLX
ਐਮਐਲਐਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ मात्रा च ऑक्सीजन की बचत कर दी है। जो कोविड के मरीजों को जो ऑक्सीजन थेरेपी में रखा जाता है उनके केस में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोल दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन आती है और उनके मास्क में जो कि एक पोरस मास्क होता है उसके थ्रू वो सांस लेते रहते हैं, पर ऑक्सीजन हमेशा चलती रहती है चाहे वो सांस ले रहा है या छोड़ रहा है। बट हम जैसे जानते हैं, हम खुद के एक्सपीरियंस से भी जानते हैं कि ऑक्सीजन हम जब सांस छोड़ते हैं हम लगभग 2 सेकंड के लिए सांस छोड़ते हैं और 1 सेकंड के लिए सांस लेते हैं। तो उसका मतलब है कि हम अगर 1 लीटर ऑक्सीजन खपत कर रहे हैं, एक्चुअली पेशेंट 1 लीटर ऑक्सीजन ले रहा है, 2 लीटर एक्चुअली वेस्ट हो रहा है। तो हमने एक ऐसा डिवाइस ये जो बनाया एमलेक्स, उसमें हम सेंस कर रहे हैं कि पेशेंट कब सांस छोड़ रहा है। एक सेंसर लगाया है उसके मास्क के अंदर, जैसे हमें पता, जो डिवाइस है उसको पता लगता है कि ये पेशेंट सांस छोड़ रहा है, उस टाइम पे ये ऑक्सीजन बंद कर देता है और फिर जब सांस लेना शुरू करता है सेंस करता है और इमीडिएटली फिर ऑक्सीजन चालू कर देता है। तो इससे जो हमारे हिसाब से जो ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइफ डॉक्टर आशीष साहनी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। आप ये देख सकते हैं, हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम एमएलएक्स है। ये डिवाइस 2 शब्दों से जोड़कर हमने बनाया है, जिसका पहला शब्द जो हमने लिया है वो एमएल है, जो हमने संस्कृत से लिया है, जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन, और एक्स हमने लिया है इंग्लिश का शब्द है जिसने हमने इंग्लिश से लिया है, इसका मतलब होता है एक्सटेंड। ये एमलेक्स का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको किस तरीके से हम बढ़ाएं, एक्सटेंड करें। यहाँ पर हम एक तरीके से ऑक्सीजन को कंजर्व करके उसकी खपत को रोककर और उसको कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी लाइफ को। तो हमने ये हमारा जो डिवाइस है ये ऑटो कैलिब्रेशन भी करता है। ऑटो कैलिब्रेशन का मतलब है हर व्यक्ति का सांस लेने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। मतलब जो पेशेंट होते हैं वो कई बार धीरे सांस लेते हैं, कई बार तेज़ लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये वॉल्व की बंद होने और खुलने की प्रक्रिया को उनके सांस लेने के तरीके पे डिपेंड करके उसे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बंद और खोलता है। ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਰਾਸ਼ਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਐਮਐਲਐਕਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਨਾਗੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਗੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ, ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ
ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, तो उदे एक तो दैट इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीन टेक्नोलॉजी कि उसमें, और जो नया एक मटीरियल जो तैयार किया है दैट इज़ वी कैन से सो मच चीपर दैन एज़ कंपेयर टू कि जो पहला वाला मटीरियल। ये दोनों दी कंबाइंड लैब्स हैगियां, कुछ कैमिकल्स चीज़ां साडे कोल हैगियां, कुछ इन्हां कोल है। तो इसे करके जिहड़ा जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है कि दोनों लैब्स दे विच ही काम होया। इस रिसर्च च असी कोशिश की है कि जो मटीरियल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दे अंदर पाने हैं वो हुण तक जिहड़ा बाहरों आंदा है ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬਸ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ 에ਅਰ 'ਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 93 to 97% ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1/10 ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ 13 ਤੋਂ 15,000 ਪਰ kg ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੈਟ। ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਦ plugins and correct the things accordingly. Third party rather we are expecting कि industry। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,60,000 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 20,000 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਬੇਸਨ, ਸੋਇਆ ਆਟਾ ਤੇ ਸੋਇਆ ਵੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2,116 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1,400 ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 562 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। युवा मामलिਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ #ਹਮਾਰਾ ਵਿਕਟਰੀ ਪੰਚ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ, ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਇਨਾ ਨਹਿਵਾਲ ਅਤੇ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ 올림픽ਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ, ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 올림픽ਸ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, FM ਰੇਨਬੋ ਨੈਟਵਰਕ, DRM ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 올림픽ਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।